नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे मनोज दास लिखित उपन्यास शेष तांत्रिकर सन्धानरे। मो शुभरात्र को अवज्ञा करी हठात से पुणी गोधूली भितर को पशि आसिली एवं जयंतिकार कबाट उपरे मुथ मारी कहले, लीलावती 8टा सुद्धा आसीजिब। ता सहकारीटीकू किंतु आमे आनिनहु बोली जणाथिब, तेणु मेकअप कामरे तमे यथासाध्य सहयोग करिब। 9टा 15 सुद्धा जेमती से काम पूर्ण हेब। 9:30 सुटिंग। मो उपरकू गोटे निरस ओ विरस सबुकिछि पई धन्यवाद फिंगी देई से तांकर 2 सहकारी सह कार आरोहण कली। डाक्टर व्यासंक उपस्थिति संपर्क रे सेतेबेले जाई मु सचेतन हेली। बिचरा केते बेले जाई चालक आसन रे बसी रहिथिले। मते बड़ अस्वस्थी लागुथाए। आम गोधूलीर आत्मा हैमवती। ए आगंतुक मानक निश्वास प्रश्वास जेमती वातावरण को दूषित करिवो एवं ताहा हैमवती पाई हेबो अशुभ, मते एही आशंका आक्रमण करुताए। आपतः उद्यान ओ जह्न आलुओ मते एतिकी प्रबोध देला, भासमान मेघ भଳି ए सबु चरित्र आम परिवेशरू यथाशीघ्र अपसरी जीवी। सार पछरू अर्ध परिचित ललित कंठर संबोधन। जयंतिका जह्न आलुआरे से अर्ध वास्तव मने होउथाए। मु बड़ दुखित, सबु मोर भूल। हठात कौन हेला के जानी आपणक द्वितल बालकोनी रे ठिया होई मोर मने हेला मो जेपरी आजी प्रथमतर मुक्त आलोक मुक्त आकाश कौन जानिली, जेपरिकी आबाल्य जीवन बितेई आसीथिली भिन्न भिन्न किसमर कारागार भितरे। एठारे मुक्तिर अनुपम हावा मते कोळेई नेला। तार सद्य ओ सामान्य परिचित मो भଳି व्यक्तिटीए आगरे जयंतिका एमती कहिजिबा अप्रत्याशित लागिबा कथा, किंतु से एतक कहिबा पई उद्वेलित हेउथिला बोली हृदयंगम कली। से पुणी कहिला, ये तो मो अनुभूतिर सुंदर दिग। और सुंदर दिग हेला मते ग्रास कला घोर विमर्शता। किड़ी क्षुद्र, किड़ी छलनामय, किड़ी कृत्रिम परिवेश भितरे मो जीवन अतिबाहित करि चालिछि। मने हेला मु जेमती आउ अभिनय करि पारिबे नाही। आहुरी भी मने हेला मते आच्छन्न करि रखिथिबा मो अभिनेत्री सत्ताटी दुर्बार पवनर गोटाए लहरी रे उड़ी जाई मिलई गला। बिचरा श्यामल कुमार। मो निज उपरे मो क्रोधतक ढाली देली ता उपरे। उपमा उपमेयर आयत्त बाहरे मो अनुभव करुथिली तार कथा गुड़िक जेमती ज्योत्स्नार ही बिंदुए बिंदुए जमाट स्वीकृति। सार मु आउ थरे बालकोनी को जाई नीरवरे किछि समय बसी पारे? मैडम, एटा आपणक निज घर बोली मने करंतु। मते गोटे मैडम भावरे नुहे, भौणी भावरे देखंतु। सान भौणी कि बड़ भौणी जाने ना। मो डाक नाम लिली। मु ताकू उपरको नहीं गली। शांता स्वागत कला। बालकोनीर जो उत्तर प्रांतरू जलाशयटी झिलमिल दिसुथाए सेहिठारे चौकी देई ताकू बसाइला शांता। चाहा? शांता पचारला। आप्यायित हेबी भौणी। हेमवतीर कक्ष भितरू दैनंदिन कार्यक्रम अनुसारे शुभिला टयर गीत। मु अदूररे रेलिंग उपरे भरा देई ठिया होइथाए। चौकी छाड़ी मो पाखकू आसी जयंतिका पचारला मृदु कंठरे, गायक किए? जी तमको संखोली थिला? आम टय माने रोहित। मु ताकू चुप कराई दउछि। नीरवतारे विघ्न न घटू। ना ना ना, ए कंठस्वर तो नीरवतार ही एक अंतरंग स्वर। अपूर्व। जयंतिका चौकी पाखकू लेउटी गला। मु चाली आसिली तळकू। 2 घंटा परे रोषेई घर भितरकू अनेक देखिली जयंतिका शांतार सहकारी रूपे काम करुछि। दुहें कथाबार्ता करुछंती बहु दिनर 2 बांधवी भଳି।
ମୋତେ ଦେଖି ପକାଇ ଜୟନ୍ତିକା ବାହାରି ଆସିଲା। ମୁହଁରେ ତା'ର ଆମୋଦ ଭାବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତ? ଶାନ୍ତାଠାରୁ ଯେତିକି ଜାଣିଲି ସେଥିରୁ ମୋର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆପଣ ଦେବୋପମ। ଚମତ୍କୃତ ହେଲି। ଶାନ୍ତା ମୋ ବିଷୟରେ କେତେ କ'ଣ କହିଥାଇପାରେ, ଯେଉଁ ସବୁର ଯୋଗଫଳ ହେବ ଦେବୋପମ। ଶୁଣନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ଭାଇ, ଶାନ୍ତା ମୋତେ ସିନେମା ପର୍ଦ୍ଦାରେ କେବେ ବି ଦେଖିନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ମୁଁ ହେଲି ମୁଁ, କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ରର ସ୍ମୃତି ନୁହେଁ। ବିକ୍ରମ ଭାଇ, ଏଠାରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ନିରାପଦ। ତମକୁ ମୁଁ ବେଶ କେତୋଟି ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତୁମେ ମୋ ଆଖିରେ ଲିଲି। ତମକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷାକରେ ଦେଖିଥିଲି ମାତ୍ର। ଆଃ ବିକ୍ରମ ଭାଇ, ତମେ ଦେବୋପମ। ଶାନ୍ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ମୟ, ଟୟ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନୈଶାହାର ପାଇଁ ବସିଲୁ। ଅତିଥି ନିଜେ ଶାନ୍ତା ସହ ମିଶି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭା ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ। ମୁଁ ତାକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲି। ଆଜି ଯଦି ଆହାର ଅଧିକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହେବ ତେବେ ତାହା ଜୟନ୍ତିକାଜୀ, ନା ନା ଲିଲିଙ୍କର ଯାଦୁ, ଜଣାଇଲା ଶାନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ବିସ୍ୱାଦ ହେବ ତେବେ ମୋ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ଦିଗରେ ତାହା ହେବ ମୋ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ସୂଚନା, କହିଲା ଜୟନ୍ତିକା। ଜୟନ୍ତିକା ଓ ଶାନ୍ତା ଏଡ଼େ ତୁରନ୍ତ ପରସ୍ପର ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେ। ଏହାର ସହଜ କାରଣ ଉଭୟ ଚମତ୍କାର। ମୋ ନିଜ ପାଖରେ ଏହା ହିଁ ହେଲା ମୋର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ରୋହିତଜୀ ଗିନା ଖାଲି ନ କଲେ ମୁଁ ପୁଣି ପରିଶିବି କେମିତି? ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଟ୍ରେ ଭରା ଭୋଜ୍ୟ ଧରି ଆସି ପଚାରିଲା ଜୟନ୍ତିକା। ଜୟନ୍ତିକାଜୀ, ମୋତେ ଟୟ ବୋଲି ଡାକିଲେ ଯାଇ ମୁଁ ତମ କଥା ମାନିବି। ଶାନ୍ତା ଭଳି ମୁଁ ବି ତମକୁ କେବେ ସିନେମାରେ ଦେଖିନାହିଁ। ତମେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇପାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଚାର। ଯଦି ଶାନ୍ତା ତମକୁ ଲିଲି ବୋଲି ଡାକିବ ମୁଁ ସେ ଅଧିକାର ନ ପାଇବି କିଆଁ? ଟୟଜୀ, ଶାନ୍ତା ଡାକୁଛି ବୋଲି ନୁହେଁ, ମୁଁ ତୁମର ଜଣେ ଅତି ମୁଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା। ତେଣୁ ତମେ ମୋତେ ଲିଲି ଡାକିଲେ ହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ନିକଟତର ମଣିଷ ବୋଲି ବୁଝିବି ଏବଂ ମୋତେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଳି କରିପାରିବି। ଟୟଜୀ, ଓ ଟୟ, ତୁମ ଶିକ୍ଷକ କିଏ? ଶିକ୍ଷକ? ଟୟ ଯେମିତି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲା। କେତେଜଣ ଅଜବ ମଣିଷ, ଟ୍ୟୁଟର, ମାଷ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ, ଅବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସୁରଜିତ ଭାଇ। ମୋତେ ଗୋଟାଏ ହାତରେ ବେଷ୍ଟନ କରି ଟୟ ତାର ଶିକ୍ଷକତା ଯୋଗ୍ୟତାର ବିବରଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ଶୁଣ, ଆମ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଯଦି ଦେବୋପମ, ସୁରଜିତ ଭାଇ ମାନେ ରାଜକୁମାର, ଅସଲ ଦେବତା। ଏ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଦିନ ମୋର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ରହିଛି। ତେବେ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଓ ଚିନୁ ଭାଇ, ଆମ ଚିନ୍ମୟ, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କଠୁ ଅଙ୍କୁଶ ଖେଦା ପାଇ ଖାଇ ଖାଇ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ପଢ଼ିଲିଣି। ଟୟ, ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ କଥା ପଚାରିଛି। ତମ ଗୁରୁ କିଏ? ଓ, ମନେ ହୁଏ ଯେତେ ମଣିଷ ଗୀତ ଗାଇବାର ଶୁଣିଛି ସମସ୍ତେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓସ୍ତାଦ ଗୀତ ବୋଲୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶିଶୁ। ଚୁପି ଚୁପି ଯାଇ ତାଙ୍କ ବିଶାଳ ଆରାମ ଚୌକି ତଳେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବି ଯିଏ ଗୀତ ବୋଲିଲେ କାନ ଡେରୁଥିଲି। ରତନଝରରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଏଠାରେ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ କରେ। ତେବେ ତମକୁ ଗୋପନ କଥାଟି କହିଦେଉଛି। ମୋର ନିୟମିତ ଗୁରୁ ତାରକାମାନ। ନା ନା, ତମ ଭଳି ତାରକା ନୁହନ୍ତି, ଆକାଶର ତାରକାମାନ। କ'ଣ ଆଜି ଶୁଣାଇଲ ଟୟ? ଟୟ ଜୟନ୍ତିକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣୁ ବା ନ ଶୁଣୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲା। ଜ୍ଞାନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋ ଗାୟିକା ମା କୋଳରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ କାହାକୁ ଗପିବାର ଶୁଣିଥିଲି। ସମ୍ରାଟ ଆକବର ତାଙ୍କ ସଭାସଦ ତଥା ମହାଓସ୍ତାଦ ତାନସେନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିଯାଏ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟକ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପରାମର୍ଶରେ
ଛଦ୍ମବେଶରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସନ୍ଥ ସୁରଦାସଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପରେ ଯାଇ ସେ ବୁଝିଲେ ପ୍ରକୃତ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କାହିଁକି? ତାନସେନ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ କି ସେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ। ସୁରଦାସ ବୋଲନ୍ତି ଅସୀମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ରୂପେ। ମା ମୋର ଏକଥା କହିବା ବେଳେ ଅସୀମ ବୋଇଲେ ତାରକା ଭରା ଆକାଶକୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେମାନେ ବି ମୋ ଭିତରକୁ ଗୀତ ପଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଟଏର ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷାର ଏ ରହସ୍ୟ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ଆଂଶିକ ଜଣାଥିଲା। ତେବେ ତାର ସାବଲୀଳ ଆତ୍ମପରିଚୟ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଅଭିଭୂତ କରିଦେଲା। ଗୋପନ କଥା ଭଳି ଗୋପନ କଥାଟାଏ, ଜୟନ୍ତିକା କହିଲା। ଏଇଟା ତୁମକୁ ଗୋପନ କଥା ବୋଲି ମନେ ହେଲା? ମୋତେ ଯାହା ଗୋପନ କଥା ବୋଲି ମନେ ହୁଏ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଗୋପନ ପରି, ମାନେ ମୋର ମନେ ହୁଏ ଗୋପନ। କୁହ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋପନ ରଖିବୁ। ସଭିଙ୍କଠାରୁ ନୀରବରେ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଦାୟ କରିନେଇଥିବା ଭଳି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫୁଟାଇ କହିଲା ଜୟନ୍ତିକା। ଏଠାରେ ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା। ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୀତ ବୋଲେ। ସେ ଗୀତ କାହାରି କାନରେ ଧରା ନ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ ହିମାଳୟ ଭିତରକୁ, ବହୁ ବହୁ ଦୂରକୁ। ଉତ୍ତରରେ ଭାସି ଆସେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ, ତାକୁ କେହି କେବେ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେସବୁ ଅଜଣା ଲୋକର ରାଗ ରାଗିଣୀ। ଟଏର ଏ ଗୋପନ କଥାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବତା ସଞ୍ଚାର କଲା। ଟଏ, ତମକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଦେଲି ଦୟବାଦ। ଥରେ ମୋ ଅନୁରୋଧରେ ଗୀତଟାଏ ବୋଲନ୍ତ ନାହିଁ? ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଆସିନପାରେ। ବେଶ୍, ଖିଆପିଆ କରିନେଇ ବୈଠକ ମେଲାକୁ ଆସ। ହୈମବତୀକୁ ଜଗିଥିଲା ସୁପ୍ରଭା। ତଳେ ବୈଠକ ମେଲାରେ ଶାନ୍ତା ଓ ଜୟନ୍ତିକା ସମେତ ବସିଲି ମୁଁ। ଟଏ ଗୀତ ବୋଲିଲା। ଅନ୍ତତଃ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ଆମେ ଅସୀମର ସ୍ପନ୍ଦନ ହିଁ ଅନୁଭବ କଲୁ। ଅଚାନକେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଲିଗଲା। ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଓ ପବନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସଚେତନ ନଥିଲୁ। ଗୋଧୂଳିର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ତଥା ବୈଠକ ମେଲା ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଝଲସାଇ ଦେଲା ସହସ୍ର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍। ବର୍ଷାକୁ ଅନୁଧାବନ କଲା ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତର ପବନ। ଶାନ୍ତା ତରବରରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଏବଂ ପ୍ରଭା ଯୋଡ଼ିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ବତୀ ଜଳାଇଲେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟାଏ ଜୟନ୍ତିକା କୋଠରୀରେ ରଖିଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରି ଜଣାଇ ମୁଁ ଏବଂ ଟଏ ସ୍ୱ ସ୍ୱ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ନିଶାର୍ଦ୍ଧର ଅବ୍ୟବହିତ ପରି ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇ ପୁଣି ଶେଷ ପ୍ରହର ବେଳକୁ ତୀବ୍ରତର ରୀତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭୋର ଆସିଲା। ଶ୍ୟାମଲ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫୋନ୍, ତାଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାଙ୍କ ବସାଠାରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଏ ଉପକଣ୍ଠରେ ବି କ'ଣ ପୂର୍ବାକାଶ ପରିଷ୍କାର ହେଉନାହିଁ? 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଏକ ହିଁ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କାପୁରୁଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଶ୍ୟାମଲ କୁମାରଙ୍କ ଦୁଶ୍ମନ ମେଘମାଳା ଭିତରେ କୌଣସିମତେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୁଁ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣ କରିବି। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ କାରରୁ ବାହାରିଲେ ଜଣେ ସୁବେଶିନୀ ମଧ୍ୟବୟସ୍କା ମେକଅପ୍ ଶିଳ୍ପୀ ଲୀଳାବତୀ। ଜୟନ୍ତିକା ବୈଠକ ମେଲାର କାଚ ଝରକା ପାଖରେ ଥାଇ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଏକାଙ୍କିକା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା। ଭଦ୍ର ମହିଳା ଓ ସେ ପରସ୍ପର ସୁପରିଚିତ। ଆଗନ୍ତୁକା ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ ଜଣାଇଲା ଶ୍ୟାମଲ କୁମାରଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଜୟନ୍ତିକାର ଯଥାବିଧି ମେକଅପ୍ ସରିଥିବା ଚାହି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାର ସୁଯୋଗ ନିଆଯିବ। ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ ବେଳେ ବିଚକ୍ଷଣା ଲୀଳାବତୀର ଆଖିରେ ବିଦ୍ରୂପ ଟଗବଗ ଫୁଟୁଥାଏ। ତେବେ ଜୟନ୍ତିକାର বিষণ্ଣ ହସ ତାକୁ ନିରୁତ୍ସାହ କଲା। ମୁଁ ବସ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ସିନେମା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବିଖ୍ୟାତ ଓ ବିବେକୀ ନାୟିକାକୁ ନ ଆଣି ଗୋଟିଏ ସୁନିର୍ବାଚିତ କଣ୍ଢେଇ ଆଣିଥିଲେ ବିଜ୍ଞତା ହୋଇଥାନ୍ତା ପରା। ଅବଶ୍ୟ କହିଲି ନାହିଁ। ଲୀଳାବତୀ ଆଶା କରୁଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜୟନ୍ତିକା ସଲଜ୍ଜ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ
ତା ମୁହଁରେ বিষଣ୍ଣ ହସର ହିଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲା। ପୁନର୍ବାର ଫୋନ୍ ବାଜିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମଲ କୁମାର କିଛି କହିପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବଜ୍ରପାତର ଧ୍ୱନି। ଫୋନ୍ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା। ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ କେନ୍ଦ୍ରର ଏକାଂଶ ଉପରେ ହିଁ ବଜ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ସେ ଅଭାବକୁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ଭାବରେ ଦେଖୁନଥିଲୁ। ପରେ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟାସଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟରୁ ଅବଗତ ହେଲି। ଶ୍ୟାମଲ କିଶୋର ସେଦିନ ଶତାଧିକ ଥର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲା, ଅବଶ୍ୟ ଅତିଶୟ ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ମାନହାନି ହେବା ଭଳି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲା। ଚିତ୍ରଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏଠାରେ 2 ଦିନ ମାତ୍ର ରହିବାର ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଜଳବାୟୁର ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟାସ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା କମ୍ବଳମାନ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ସେସବୁକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ନିଜ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଝୁରି ହେଉଥିଲେ। 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେମାନେ ବିମର୍ଷ ଭାବରେ ପରଦିନ ସକାଳେ ମାନାଲି ଛାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସଜବାଜ ହେବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ଲୀଳାବତୀ ଜରିଆରେ ଶ୍ୟାମଲ କିଶୋର ଜୟନ୍ତିକାକୁ ପଚାରି ପଠାଇଲା, ସେ ଦଳଟି ସହ ସେ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଲୀଳାବତୀର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଜୟନ୍ତିକା ଖାଲି 2 ହାତ ଥରେ ଉପରକୁ ତୋଳିଦେଲା। ଲୀଳାବତୀ ଶ୍ୟାମଲ କିଶୋର ଆଗରେ ସେ ମୁଦ୍ରାର କ'ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲା, ସେ କଥା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ଜୟନ୍ତିକା ଯେପରି ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ସୃଜି ନେଇଥାଏ। ଆମ ଅନୁଭୂତ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ତା ନିଜ ଆବିଷ୍କୃତ ଆହୁରି ଏକ ଗୋପନ ବାତାବରଣରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆମ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେମିତି ଆମଠାରୁ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରକୃତିର ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମବିନ୍ୟାସ, ମୃଦୁ ବର୍ଷା, ଅତିବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା ବା ତୀବ୍ର ସମୀରଣ ଜୟନ୍ତିକା ସକାଶେ ଥିଲା ଏକ ଅନନୁଭୂତ ରୋମାଞ୍ଚ। ଏତିକି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରହୁଥିଲା ଆହୁରି ଅଧିକ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। ତୃତୀୟ ଦିନ ପ୍ରଭାତ। ବର୍ଷା ଧୂଳିକଣା ଆକାରକୁ ଅବନମିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଦ୍ୟ ଫେରିଆସିଥାଏ। ମୋ କବାଟରେ ହେଲା ମୃଦୁ ଶବ୍ଦ। ଉଠି ଖୋଲିଦେଲି। ମୋ ତନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ଆଖି ଆଗରେ ହିମାଳୟର ରହସ୍ୟମୟ ନିଘଞ୍ଚରୁ ଆଗତ ଯୋଡ଼ିଏ ଅତିଭୌତିକ ପ୍ରାଣୀ ଆବିର୍ଭୂତ ଭଳି ମନେ ହେଲା। ତେବେ ଦୁହେଁ ହସିବାରୁ ଚିହ୍ନିଲି। ଆପାଦ ମସ୍ତକ ବର୍ଷାତି ଆଲିଙ୍ଗିତ ଜୟନ୍ତିକା ଆଉ ଆମ ଟୟ। ମୋତେ ନମ୍ର ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଟୟ କହିଲା, ବିକ୍ରମ ଭାଇ, ଆମେ ଟିକେ ରୋହତାଙ୍ଗ ବୁଲି ଆସିପାରୁ? କଥା କ'ଣ କି, ଆମ ଲିଲି ମାନେ ମୁମ୍ବାଇର ଜୟନ୍ତିକା ମୋଠୁ ଶୁଣିଦେଲା ସେ କାହାଣୀ। ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ କେମିତି ପ୍ରାଣ ତେଜିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ହାତଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ବିପାଶା ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଝାମ୍ପ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନଦୀର ଦେବୀ କେମିତି ସ୍ନେହଭରେ ତାଙ୍କୁ ପାଶମୁକ୍ତ କରି କୋଳରେ ଧରି କୂଳରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବରେ ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମାୟା ବନ୍ଧନରୁ ହିଁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ରୋହତାଙ୍ଗ ହେଲା ବିପାଶାର ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥଳ। ସେଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ପାଣି ଜମାରୁ ଆଣ୍ଠୁଏ। ତେବେ ଆପାତତଃ ସେହି ଆଣ୍ଠୁଏ ମାତ୍ରାରେ ମାୟାମୁକ୍ତ ହେଲେ ଆମ ଲିଲିର ଚଳିଯିବ। ଜୟନ୍ତିକା କିଛି ନ କହି ହସିଲା, ଶିଶୁସୁଲଭ ହସ। ଗୋଟାଏ ଭାଲୁଣୀକୁ ବି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନିଜ ସଜନୀରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ଭଳି ଯାଦୁ ଅବଶ୍ୟ ଟୟେଠି ଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏମିତି ଘନିଷ୍ଠତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାରେ ବିସ୍ମୟର ହେତୁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ରୋହତାଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଦୁଃସାହସିକତା। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 13,400 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବିପାଶାର ଉତ୍ସ ସେ ଗିରିସଙ୍କଟର ବିବରଣୀ ମୁରକ୍ରୋଫ୍ଟ ସାହେବ ପରିବେଷଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥାଏ। ସେ ଅଭିଯାନରେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସହାୟକ ବା ବାନ୍ଧବ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବାମନ ଗଧ। ଆଜିଯାଏ ସେ ନିରିମାଖି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବାନ୍ଧବର ଭୂମିକା ଜିଭ୍ ମଧ୍ୟ ତୁଲେଇ ପାରୁନଥିଲା। ଏ ଲେଖକ ଏ ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ବେଳକୁ ଯେପରି
ବୋର୍ଡାର ରୋଡ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଅବିଳମ୍ବେ ଶିଳାସ୍ଖଳନ ଜନିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର କରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାହା ଥିଲା ସୁଦୂର ପରାହତ। ଗିରିସଙ୍କଟ ସେପରି ଲାହୁଲ ଓ ସ୍ଥିତି ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କେବଳ ମାତ୍ର ଗଧ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। ବିକ୍ରମ ଭାଇ, ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ସିଂ ସାହେବ ସହ କଥା ହେଇସାରିଛି। ସେ ନିଜେ ଜିପ୍ ଚଳେଇବେ। ଲକ୍ଷେ ଜନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ ଲିଲିର ମାନେ ଜୟନ୍ତିକା ଦେବୀର ସାମାନ୍ୟ ସେବାରେ ଆସିପାରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟନ କରିବ କେଉଁ ବାଘ ବା ସିଂହ? ଘୋଷଣା କଲା ଟୟ। ଚିନ୍ମୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସିଂ ସାହେବଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ବନିଯାଇଥିବା କଥା ଜାଣିଥିଲି। ସିଂ ସାହେବ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଓ ଦୁଃସାହସିକ ଡ୍ରାଇଭର। ତଥାପି ସେଭଳି ଅନିଶ୍ଚିତ ପାଗରେ ସେମାନେ ସେ ଜନହୀନ ଦୁର୍ଗମ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବାରେ ମୁଁ କଦାପି ସମ୍ମତି ଦେଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ମୋ ଅନୁମତି ଦେବା ନ ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଖାଲି ପ୍ରଭାକୁ ସାଥିରେ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ମୋ ଅନୁମତି ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ହମବତୀକୁ ଛାଡ଼ି ଶାନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା।